پہ آ گئی اور دیکھا جائے تو محرم اور سفر بھی مکمل ہونے کو آ گیا. روز معراج آیت کبریٰ رسول دینا چاہتے تھے, رسول کو اللہ دینا چاہتے تھے. انہیں کو بلایا اور انہیں کس طرح سے جناب سیدہ کو عطا کیا کہ آپ کا جسد مطہر ایک سیب میں محفوظ کیا اور سرکار کو دیا. معراج پر بلایا. پاک ہے وہ ذات کہ جو ایک رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف, کہ جس کے گرد ہم نے دو پیش رکھے ہیں. دو پیش پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دو پیش یعنی دو قبلہ, قبلہ اول اور قبلہ دوم, جو کہ بیت اللہ اور بیت المقدس, جس کے گرد ہم نے دو پیش رکھے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں. سب سے بڑی نشانی آیت کبریٰ تھی, یعنی جناب سیدہ سلام علیہ کا جسد مطہر تو دے دیے سیب کی صورت میں دیا. جملہ سنیں گے. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا, اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. بھائی نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اس نے کونین کو حسنین سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے, اس لیے کعبے میں اس کی ولادت کو سجایا ہوگا. اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے, اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے بے شاہ کونین نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا. عظمت جناب زہرا باواز بلند صلوات. کل امام علیہ السلام کا موضوع آدھا رہا, آج مکمل کرتے جناب سیدہ تک آئیں گے. پھر کہنا بجا ہے کہ شمس و ضحیٰ علی ہے تو بدر دجا ہے یہ, وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ. بھائی حاکم ہے حق پرست ہے خوشبو ہے نیک ہے, دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير رعية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبرج ولا ليل طاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات مهاد ولا خلق ذو عصمات. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين
المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खुशनूदी बीबी ज़हरा सलाम अलैहा बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बुलंद सलावत। इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। और मोहम्मद वाली मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद वजिल फरज। हमें एहसास है उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है, तमाम करने की कोशिश की, मगर उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर सीखेंगे क्या, तो इसलिए छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। बीबी जाने, हाँ अली जाने और बीबी सैयदा सलाम जिनका जिक्र है वो जाने, वो बेहतर करेंगे। भाई जनाब सैयदा सलाम अलैहा के लिए जुमले इरशाद बयान करते हैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मोहम्मद वाली मोहम्मद वजिल फरज। शाह जाने ते राह जाने। अकीदत की बात होती है। दरअसल सुनेंगे जुमला। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारी दादी को समझने के लिए, उनके फजाइल का इदराक करने के लिए कोई ऐसा फजाइल है ही नहीं कि जो बयान किया जाए और उनकी तारीफ का हक अदा हो जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि सैयदा को समझने के लिए अली होना पड़ता है। भाई मैं कहती हूँ कि सैयदा को समझने के लिए दिमाग को अली होना पड़ेगा कि तुम हमारी दादी, छठी इमाम फरमाते हैं तुम हमारी दादी के एक फजाइल को दर्क नहीं कर सकते। किस बात से मानते हैं? जनाब सैयदा सलाम अलैहा की शान पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मुहम्मद वजिल फरज। बात हो रही थी कदीर पर। कदीर मुकम्मल तो नहीं करनी मैंने, लेकिन मैं एक जुमला करते हुए अपने मौजू की तरफ पलटूंगी कि एक अकीदत का जुमला कह दूं कि हमें वो ज़बान और वो हाथ नहीं चाहिए जो जिक्र अहले बैत में ना बोल सकते हैं और ना उठ सकते हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस महफिल से या इस मजलिस से कि जो अहले बैत का जिक्र भी सुने और वो झूमे ना, फिर वो उठे ना, फिर वो बोले ना। जिन बेशक तो ये ही मिसाल। तो ऐसे लोग ना बीबी को चाहिए, ना अहले बैत को चाहिए, ना अली को चाहिए, नहीं बोल सकते, घर चले जाएं। ये ज़हमतें जो करें ये बीबी को नहीं चाहिए। अगर उनके शोहर नामदार के फजाइल में बोल नहीं सकते, भाई गदीर तो हमारे खून की मेराज है। भाई कहो गदीर तो हमारे खून की मेराज है। हज़रत जिब्रील कहते हैं ना रसूल खुदा तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। गदीर के चौक पर मंजर अजीब था। भाई बानिए महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई खतीबे महफिल था मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई मौजूए महफिल था अलीउन वलीउल्लाह। पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, भाई मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। किस किस के ख्वाब थे कि जो मिट्टी में मिल गए, भाई निकला है हसरतों का
یہ جملہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، بھائی تینوں کا ہو گیا ہے صفایا غدیر میں، بھائی اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، کیوں؟ بھائی اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، من کنت مولا ہو بہذا علی مولا ہو گیا تھا، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، کیوں؟ بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں۔ تو یہاں تو معاملہ یہ ہے نا کہ شب ہجرت کو سلایا جاتا ہے اور غدیر پر اٹھایا جاتا ہے۔ منظر کیا تھا ذرا ذہنوں میں سوچیں گے، مختصر سا پیش کرو۔ رسول کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا غدیر کی ہر ایک بات میں ایک حسن موجود ہے۔ علی مولا کو بلایا گیا، لوگوں سے کہا، 1.25 لاکھ اصحاب کا وجبہ جانتے ہیں نا، شدت کی گرمی سے لوگ مر رہے تھے۔ اس عالم میں اعلان ہوا، ممبر اعلان پر کہا جاتا ہے علی آپ تشریف لے آئیے۔ جب علی مولا تشریف لاتے ہیں، کہا کہ اے لوگوں میں تم لوگوں پر تمہاری نفوس سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کہا گیا کہ رسول آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، بے شک۔ کیوں؟ جب آپ کو اپنے اوپر اختیار حاصل نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی چاہے خدا نہ خاصہ سمجھانے کے لیے کہ اپنی زندگی سے پریشان ہو جائے، وہ سوسائڈ کر لے، یعنی وہ حرام موت مرا، اس کو اپنے وجود پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ اگر رسول بھیجے جنگ کی نیت سے کہ جائیں جنگ کرنے کے لیے، اگر وہ جائیں اور موت مقدر میں لکھ دی جائے تو پھر وہ مرے گا نہیں، پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا، پھر وہ قیامت تک کے لیے بلند ہو جائے گا، یعنی وہ شہادت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ وہی ایک جان، اسی بندے کی جان، اس کو اپنی جان پر خود عبور حاصل نہیں ہے کہ وہ خود ختم کرنا چاہے تو اس کو حرام موت آئے گی، یعنی وہ جان جس کی ہے ان پر قربان کر دینا، یہی تو رسالت کے درجے کو سمجھنے کی بات تھی۔ اسی لیے تو اب نماز کی حالت میں اگر حسین آ جائے تو پھر وہ عجب معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ اس طرح کے چلتے چلتے امام حسین بچپنے کے عالم میں لڑکھڑائے اور گرنا جیسے سنبھلنا چاہتے تھے، حضور منبر کو چھوڑ کر پہنچے، حسین کو گود میں اٹھایا اور گانوں پر بٹھا کے فضائل اشکار کیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہی حسین رسول کے نماز میں آ جائیں تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز تو معراج رسول ہو جاتی ہے۔ تو حسین کے آ جانے سے نماز تو مکمل ہو جاتی ہے۔ جو نماز لمبی ہوئی تھی نا، یہ لمبی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے نماز کامل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ اب وہ عجب یہ حسن تھا کہ بچپنے کے عالم میں اتنے ہی سجدے کروائے کہ جتنا چاہتے تھے کہ ان کے لشکر میں اصحاب شامل ہوں۔ تو اہل بیت کی ہر بات کا بڑا حسن پوشیدہ ہے۔ آ جائیے، غدیر میں رسول گرامی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا شانہ اٹھایا اور لوگوں سے کہا تمہاری نفوس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ خدا ہمارے نفوس سے آپ کو زیادہ حق حاصل ہے۔ تو کہا کہ دیکھ لو، اگر کسی کو مسئلہ ہو، میری بات سے ہٹنا چاہتا ہو کہ مجھے اس کی نفوس پر حق حاصل نہیں ہے، یک دفعہ ہو کر اصحاب نے کہا کہ یا رسول خدا آپ ہماری نفس سے ہم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ علی کو بلایا، ہاتھوں کو پکڑا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا۔ اتنا بلند تھا، اس کو کتنا بلند کر دیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اب رسول چھپ گئے، علی نظر آ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں یا رسول خدا علی کو اٹھایا کیسے ہوگا؟ بھائی جو خیبر کو صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیتے ہیں ان کا وزن کیا ہوگا؟ بھائی کسی شاعر نے کہا علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی۔ جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا رسول اللہ آپ نے کیسے اٹھایا؟ فرمایا وہ رسول ہی کیا کہ جو علی کو ہی نہ اٹھا سکے، ہم نے تو گود میں پالا تھا، ہم باپ کے لیے کیا ہے مشکل ہوتا ہے بیٹے کا بوجھ اٹھا دینا۔ تو کوئی عجب معاملہ نہیں ہے، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اب صرف علی دیکھ رہے ہیں، رسول چھپ گئے۔ حسن ہے اس بات میں، کیا حسن ہے؟ اے لوگوں وہ تو من کنتم مولا تو ہو گیا، اس کو چھوڑیے، دوسرا موضوع پہل کروں، سکے کا دوسرا رخ پیش کروں۔
کہ اب رسول چھپ گئے، علی سامنے تھے. رسول بیان یہ کرنا چاہتے ہیں میرے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دیکھو کہ سامنے کون کھڑا ہے، علی ہے نا. تو یعنی اس ممبر پر سوائے علی کے کوئی بیٹھے گا نہیں، تو یہ اسی کو دینا اس کا حق ہے. میرے جانے کے بعد گمراہی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس کو دیکھ لینا کہ جس کو میں دکھلائی دے رہا ہوں، اس کو مار لینا کہ جس کو میں منوا رہا ہوں، اسی کی اطاعت کرنا کہ جس کے لیے اطاعت کا پہلو چھوڑے جا رہا ہوں. بھئی اب بات سے بات نکل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ میں اس روئے زمین پر اپنا پہلا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انی جاعل للناس انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس روئے زمین پر اپنا پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں. ملائکہ نے کہا کہ اے پروردگار تو جو خلیفہ بنا رہا ہے تو اس کو بنا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا. اب اس آیت کو بھی پڑھنے کے لیے نا پوری ایک مجلس چاہیے. میں نے کسی مقام پر عرض کیا تھا، کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، ان کو یہ جملے یاد ہوں گے کہ ملائکہ نے کہا تھا کہ اے پروردگار تو اس کو بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ فساد کرے گا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق آ چکی ہے کہ جس نے زمین پر فساد کیا. ملائکہ جانتے تھے، جب ہی کہہ رہے تھے اے اللہ کہ آپ اس کو تخلیق کریں گے جو فساد کرے گا، کہ زمین پر فساد ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہے. وہ چیز مجھے پیش نہیں کرنی، میں اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں تو میں خلیفہ بنا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اللہ نے قرآن میں کہا، اب یہ خلیفے کی بات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھی کہ حضرت آدم کو خلیفے کی حیثیت سے چنا. اللہ خلیفہ نہیں ہے، اللہ معبود ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفے کے منصب سے نوازا. اب آئیے کہ انی جاعل للناس اماما، میں روئے زمین پر اپنا امام بنانے جا رہا ہوں. اللہ نے نہیں کہا کہ میں امام ہوں تو میں امام کا منصب اسی کو دے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ انہوں نے جب کئی امتحانات دیے، بڑی بحث ہے اس میں، طولانی بحث ہے، کئی امتحانات دیے، اس میں پاس ہوئے، سرخرو ہوئے. اللہ نے تحفے کے طور پر ان کو امام کا منصب دیا. پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار میری نسل میں بھی امام کو منتقل کر دے، امامت کو منتقل فرما دے. کہا گیا کہ یہ کوئی عام منصب نہیں ہے کہ آپ کی دعا سے ہم آپ کی نسلوں میں بھی منتقل کر دیں. آپ کی نسل میں سے بھی ان کو پہنچے گا کہ جو حق پر ہوں گے، ان کو نہیں پہنچے گا کہ جو ظالمین ہوں گے. پھر بعد میں پتا چلا کہ جن تک پہنچے گا وہ سوائے علی کے کوئی تھا نہیں. حسوس ہو گیا. تشریف رکھیں. ذہنوں میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں بھی امام ہوں اور امام بنانے والا ہوں. جب بات آئی ولی بنانے کی، اللہ نے جب ولی بنایا تو وہ کہہ رہا تھا میں خود بھی علی ہوں، یہ منصب خاص تھا، میرا نبی بھی ولی ہے، یہ منصب خاص تھا، میں نے اسی منصب کو علی میں منتقل کر دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ولایت پہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا خزانہ لگا ہوا ہے، کوئی ایسا موتی ہے کہ جس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں، میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، میرا علی بھی ولی ہے. قرآن شریف پڑھنے پہ زبان پاک ہوتی ہے، عزاداری میں بیٹھ کے نعرہ لگانے میں زبان پاک ہوتی ہے. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، اللہ صلی علی محمد. توجہ رکھیں گے. بات آئی ولی کی، پھر اللہ نے منصب بھی وہ دیا کہ جو اسی کے خود کا تھا اس کو ولی کہتے ہیں. اس نے ایک تو علی کو ولی بنایا، دوسرا وہ خود علی تھا، اس نے وہی نام علی کے لیے چنا. نہ اس سے پہلے یہ نام کسی کو ملا، نہ اس کے بعد یہ نام کسی کو ملا. پھر میرے کہنے کا یہ دل چاہتا ہے علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے.
अली के नाम के सिवा मैं बहरी हो जाती, फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। एक तो ये लफ्ज बहरा याद रखेंगे कि सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं मुझे, मैं क्या करूं, मुझे ऊंचाई सुनाई देता है। जुमले को बदलूं, सुनेंगे। अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं, इशारा करूंगे समझेंगे। अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं, मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है। सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं, मैं क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। अली का नाम मुझे इतना ऊंचाई सुनाई देता है कि मैं मेराज पर पहुंच जाती हूँ, उस मकाम पर पहुंच जाती हूँ कि जब रसूल को कहा जाता है करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए, रसूल करीब चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार ये तू बात कर रहा है, ये मेरा भाई अली बात कर रहा है। ऐ नबी आपको अली की बड़ी कोई याद आ रही है? परवरदिगार अली की बेहद याद आ रही है। जरा दाएं जानिब देखिए, अब जो देखा अली मौला का नूर मौजूद था, अब कहा जरा बाएं जानिब देखिए अली मौला का नूर मौजूद था, कहा कि सर में देखिए अली मौला का नूर मौजूद था, कहा कर में देखिए अली मौला का नूर मौजूद था। अब हर तरफ अली अली, भाई सातवें आसमान पर अली, चौथे आसमान की अजानों में अली, जन्नतों में अली। अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता बनाया कि जो हू बहू अली की शक्ल सूरत का मालिक था। अर्श वाले कहते थे कि क्योंकि अली को अल्लाह ने जब से जमीन पर भेजा, हमारा दिल तड़पता था कि हम अली की जियारत करें तो कैसे करें। अल्लाह ने कह दिया अच्छा अली से मोहब्बत करते हो, क्योंकि अब जमीन पर जाने की तो बिला फजूल कोई जरूरत नहीं है। अब उस एक फरिश्ते को अल्लाह ने हू बहू शक्ल अली अता कर दी। अब कहा गया कि अली की ज़ियारत करना चाहते हो उस फरिश्ते को देख लो, अली की ज़ियारत करना चाहते हो तो उस फरिश्ते को देख लो। मैं कहती हूँ फरिश्ता क्या कमाल मिल गया, अली का चेहरा इबादत था, वही इबादत का चेहरा तुझको मिला। भाई ज़मीन पर हम अली के चेहरे की इबादत करें तो हमें सवाब मिल जाए, और आसमानों में मलाइका इबादत करने को जाए तो आपके चेहरे यानी अली के चेहरे को देखें तो इबादत हो जाए। खुदे आल की जिद है कि फिक्र आल ना हो, यानी कि दुश्मने आल की जिद है कि फिक्र आल ना हो। अरे मैं कहती हूँ कि ऐसे नाम भी दिल से भुलाए जाते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, खुशबू मौला अली अलैहिस्सलाम बाबाजी बुलंद सलावत। मुनकरा तू जिद कर, मुनकरा तू हर धर्मी कर, मुनकरा तू जो मर्जी कर, नारा अली ता कयामत बुलंद करना सादा काम है। नारा हैदरी, हैदरी, इमाम ज़माना पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। आपके ही जुमले से जुमला याद आया, मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है ये माथे का निशान कोई इतना भी नायाब नहीं है दिल में बुग़्ज़ अली तो पढ़ लाख नमाज़े, है दिल में बुग़्ज़ अली तो पढ़ लाख नमाज़े, ये बुग़्ज़ का धब्बा तो है मगर मेहराब नहीं है। नाम कहा खुदा ने देकर हमें हैदर सा निगहबान, ऐसे याद है, कहा खुदा ने देकर हमें हैदर सा निगहबान, ये आला दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी जुमला पेश करूं, मिर्ची उगते साला साल है, मैं मौजू को बदल रही हूँ। मिर्ची उगते साला साल है और वो बात और है कि लगती सिर्फ खतीर। सलवात पढ़ेंगे मौला अली बशर के फूल को तलवार मत बना, मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत।
माशाल्लाह। चाहते हो कि कुल्ब में ऊंचा मिले मकाम, मौला अली के कोल से वफा किया माशाल्लाह। है गरीब या अली, है गरीब या अली, बुलंद कर सलावत हमेशा इनके घर में ऐसे ही जज्बाती तकरीर हो जाती है, हर कोई वक्त में आ जाता है। तो मौला आप सबकी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए। मौला इस तरीके से फर्श अज़ा बिछाना कबूल व मंजूर फरमाए। जिस मकसद से इनके घर में फर्श अज़ा बिछा है परवरदिगार जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैहि सबके से कबूल व मंजूर फरमाए। फिर एक जुमला मुझे कह लेने दीजिएगा। महराब पर अली है तो मिंबर पे है अली, महराब पर अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली के मिल्क है कौसर पे है अली, भाई हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए, हमारा क्या है जहाँ जाना चाहते हो तुम जाओ, हम तो बस वहाँ देखेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर मौला हमसे राजी ना हुए और अगर हमें जहन्नुम की शक्ल देखनी पड़ी तो हम वहाँ पर भी मुतमईन रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ मौला के दुश्मनों को जहन्नुम का ईंधन बनकर वहाँ पर भी जलाते रहेंगे। तो पहले तो दुआ करते हैं कि मौला हमें हमारे हर मकाम पर, कब्र में, बरज़ख में, महशर में, सिरात में, मिज़ान में, हर तरफ मौला हमारी मुश्किल को आए इंशाल्लाह अपनी ज़ौजा के सबके से हमारी मुश्किल को हल फरमाए। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा चाहती थी बयान करूं और मैं चाहती थी कि 3 तवस्सुल बयान करूं, लेकिन चूंकि वक्त महदूद होता जा रहा है तो जितना पेश कर सकती हूँ सुनेंगे। तवस्सुल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमारे दुआओं को कबूल करने का जरिया है। बिना सैयदा के वसीले के दुआ अर्श तक पहुँच नहीं सकती, सुना मुमकिन है। अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला किस कदर पेश करते हैं सुनेंगे। एक औरत ज़ियारत के गर्ज से अपने 7 साल के बेटे के साथ तशरीफ ले गई, चाहती थी अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पर जाए और फिर उसके बाद हुसैन मौला के पास और हरम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की जाए। सद्दाम क्योंकि उसके दौर में बैन लगा दिया गया था कि कोई जा नहीं पाता था करबला के लिए, बड़ी सख्तियाँ थी। जब उसका जालिम का जाबिर का फाजिर का फासिक का दौर ख़त्म हुआ तब सिलसिला शुरू हुआ, रौनक आबाद होना शुरू हुई। तो बस काफिला चला, उसी काफिले में खातून भी मौजूद थी, उसकी माँ भी मौजूद थी, उसका 7 साल का बच्चा भी मौजूद था। पहुँचे और बॉर्डर पर मौजूद थे कि वहाँ पर जो चेक पोस्ट होता है तो चेकिंग की जाती है, माल वस्बाब देखा जाता है क्या है साथ क्या नहीं है, मामला देखे जाते हैं। तो वो गाड़ी पर मौजूद थे, गाड़ी में उसके 7 साल का बच्चा सो रहा था और चेकर ने कहा कि अब बाहर आकर आप चेक करवाएं, आपका बेटा गाड़ी में सो रहा है तो वो सोता रहे। तो वो बेटा गाड़ी में सो रहा था, उसने चेक करवाया। अब वो जैसे ही पहुँचे कहा कि अब अमीरुल मोमिनीन के हरम में दाखिल होना है। उस औरत ने कहा कि क्योंकि मेरा बेटा कब से सो रहा है तो अब उसकी खुराक का भी तो एहतमाम करना है। माएँ चाहे बच्चा सो भी रहा हो तो माँ को फिक्र खाती है कि वो तो नहीं मांग सकता, लेकिन माएँ खुद खिलाती हैं, ज़बरदस्ती भी अगर खुराक देनी पड़े तो वो देती हैं। तो खुराक के एहतमाम की नीयत से वो एक मकाम पर बैठी और उन्होंने अपने बेटे को खुराक देने की कोशिश की, मगर वो ना हिलता था, उठता था, ना बोलता था, ना कुछ। हरम मौला अमीरुल मोमिनीन में अब जाना है। जैसे ही मौला के हरम में जाना उसने कहा खुराक दे लो, मगर बच्चा ना मुंह को लगाए, ना खुराक ले, ना कुछ करे। तो उसने हिलाने की कोशिश की, उसने उठाने की कोशिश की, उसने माँ से कहा, आप दोनों कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उठता और बोलता कुछ भी नहीं, ना वो हिल रहा है सही से। यहाँ तक कि उसका बाजू को उठाया जाए तो वो गिर जाता है अगर उसको सहारा ना दिया जाए। जिस्म बहुत ही वज़नी हो चुका है, मालूम ये पड़ता है कि शायद बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अब माँ आई है मौला के पास ज़ियारत करने के लिए, मामला ये हुआ बच्चा मौजूद नहीं रहा, अब बढ़ चुका है। खबर की तस्दीक करने के लिए माँ और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चली। वहाँ तस्दीक हो गई। अब जाते जाते बच्चे के चेहरे का रंग भी तब्दील होना शुरू हुआ, वो पीला पड़ना शुरू हुआ।
ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ مر چکا ہے اور یہ کب سے مر چکا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو لگا کہ شاید یہ سو رہا ہے، اب آپ اس کو لے جائیے۔ اب ماں تھی، موت کی خبر سنی، مولا امیر المؤمنین کی خدمت میں آئی تھی۔ حادثہ یہ ہو گیا جو اس کو اتنے سال بعد اولاد ہوئی تھی، آج اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا مرض تھا، کچھ مرض تو تھا نہیں، اچانک کیا ہوا، موت واقع ہو گئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بچے کی لاش کو اٹھائے، امیر المؤمنین کے دروازے کے ساتھ بیٹھی رہی، کہتی رہی مولا یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آئی تھی عقیدتوں کے ساتھ، آپ نے جو مجھے اولاد دی تھی بڑی منتوں سے میں نے مانی تھی اور آپ نے اب مجھے دی، کوئی مرض تو تھا نہیں میرے بچے کو، یہ کیا اچانک موت واقع ہو جاتی، اگر آپ کو دینا ہی نہیں تھا تو نہ دیا ہوتا، مجھے تو صبر آ جاتا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ دے کر پھر چھین لیتے ہیں، میں تو ماں ہوں نا، میں تو زیارت پہ آئی تھی، اب میری کیا کیفیت ہوگی، میں آپ سے ناراض ہوں مولا، مجھے آپ کی کوئی زیارت نہیں کرنی، میں آپ سے نہ بات کرنا چاہتی ہوں نہ کچھ، آپ نے میرا جو اکلوتا وارث تھا آپ نے مجھ سے وہ چھین لیا، تو مجھے آپ کی زیارت نہیں کرنی، نہ مجھے سلام کرنا ہے، نہ مجھے درود کہنا ہے، آپ نے میری گود کو اجاڑ دیا۔ اب جو اس وقت جملے سمجھ آئے، ماں نے اس کو دلاسا دیا اور بچے کو لیا، ماں کے سامنے غسل و کفن کا معاملہ بچے کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو صبر کی تلقین کی گئی، مگر وہ ماں کے ساتھ حادثہ ہو جائے، جو بیٹا لے کے آئے پھر واپس جائے تو گود خالی ہو، یہی صدمہ کافی ہے اس ماں کے لیے کہ اس کی گود آتے ہوئے تو آباد تھی، اب جاتے ہوئے تو خالی ہے، کیا گزری ہوگی ذرا میرا باپ پر، دو بچوں کو لائی تھی، خالی واپس لوٹی تھی، گھروں میں گئی ہوں گی، جھولا دیکھا ہوگا، بالیاں دیکھی ہوں گی تو بچوں پر روئی ہوں گی، ایسا ہی ہے۔ اب کہا اس ماں نے اپنے بچے کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا اور پایا کفن ہو رہا تھا، ماں دیکھ رہی تھی، وادی اسلام میں وہاں جو قبرستان ہے بڑا ہی مشہور ہے، تو وہاں قبر کھودی گئی، ماں نے کہا میں ساتھ چلوں گی، میرے لیے تو یہ آخری زیارت ہے نا، اب اس کے بعد تو محشر میں ہی دیکھ پاؤں گا، تو ماں نے اس وقت دیکھا قبر بنائی جا رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی، اسی کے سامنے اس کے بیٹے کو کفن میں ملبوس لٹایا گیا، مٹی ڈال رہے تھے اور ماں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بس ایک شکوہ کیا جا رہی تھی، مولا میری گود اب خالی ہے، میں گھر جاؤں گی، میں اپنے شوہر کو کیا کہوں گی، وہ کہیں گے کہ جس مولا کی زیارت پہ گئی تھی، وہ تانے کسیں گے کہ مولا نے تمہیں دیا تو کچھ نہیں، جو تھا وہ بھی لے لیا، تو میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ماں نے سہارا دیا، سنبھالا، سمجھایا، کہا کہ بیٹی جو خدا کو منظور ہے، کوئی مصلحت ہوگی پریشان نہ ہو، مولا کو سلام کرنے تو چلو، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آئی ہو، بیٹی ایسا نہیں کرتے، کہا میں نہیں جاؤں گی، انہوں نے مجھے کچھ دیا تو نہیں مگر مجھ سے چھین لیا، بہت کفرانے کلمات کہے۔ بات یہ ہوئی کہ اب کارواں چلا، نجف سے اب کربلا آیا، اب اس ماں کا بیٹا تو سو گیا قبر میں، اب کہا گیا کہ بیٹی چلو مولا حسین کو سلام کرنے جانا ہے، مولا عباس کو سلام کرنے کے لیے جانا ہے، وہی کفرانے کلمات، کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں عقیدت رکھتی تھی، میں مانتی تھی، میں گھر میں فرشی عذاب بپا کرتی تھی، کیا عشق کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ گودوں کو اجاڑ دیا جائے، میں تو نہیں جاؤں گی، نہ مجھے مولا حسین سے سلام کرنا ہے، نہ مجھے مولا عباس سے سلام کرنا ہے۔ کہا کہ بیٹی ماں منہ پر ہاتھ رکھتی تھی کہ کیا ہوش کرو، کیا جملے کہہ رہی ہو، وہ خدا کے محبوب بندے ہیں، وہ معجزہ دکھلائیں گے، یقین تو رکھو، کچھ مانگو تو صحیح، کچھ کہو تو صحیح، چلو تو صحیح، کچھ کہو، بولو مولا کے بارگاہ میں جا کے وظائف کرو، نمازیں پڑھو، ایسے نا امیدی اچھی نہیں ہے، مولا کچھ بھی چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ کہتی ہے اماں مجھے نہیں جانا، آپ اگر مجھے اصرار کریں گے تو میرے منہ سے مزید کچھ کلمات نکلیں گے تو میں نہیں ساتھ چلتی۔ اب ماں نے چھوڑ دیا اس کو کہ شاید بچے کے غم میں ہے، ہوش نہیں کر رہی، ماں نے چھوڑ دیا، ماں زیارت کو چلی، واپس آئی، واپس ہوٹل میں چلے، ایک دن، دو دن، تین دن تک مہمان بنتے رہے امام حسین علیہ السلام کے، اب جانا تھا کارواں سیدھا گھر جہاں بھی وہ رہنے والے تھے، اب کہا گیا بیٹی اب تو جا رہے ہیں، ہر کوئی بار بار پلٹ کے جاتا ہے، حسین سے، عباس مولا سے جدائی ممکن ہی نہیں ہے، تم ایک مرتبہ بھی نہیں گئی، مولا کیا کہیں گے، کیا یہ ہماری چاہنے والی ہے، کم از کم آتی دور سے سلام ہی کر لیتی، دیکھ بھی رہی ہو بین الحرمین میں 2 شہزادے موجود ہیں، ان سے فریاد کرو، کچھ تو کہو، اپنا دکھ سناؤ۔ کہا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں سنانا، میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ماں نے اس کی نہ سنی، بیٹی کو اٹھایا گھسیٹتے ہوئے اس کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا،
بیٹی یہ ان کے احترام کے خلاف ہے، اہل بیت سے ایسے نہیں ناراض ہوا کرتے۔ ماں زبردستی اس کو گھسیٹتے ہوئے حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام کی طرف لے کے گئی۔ اب تک تو ضبط رکھا ہوا تھا، جب مولا کا حرم دیکھا نا تو اب ضبط ہو گیا۔ دوڑتی ہوئی گئی، مولا کے حرم سے لپٹ گئی، رو رہی تھی، کہتی تھی آقا آپ تو جانتے ہیں میرے ساتھ رستے میں کیا ہو گیا، میری گود اجڑ گئی ہے، میرا بچہ مر گیا ہے، مجھے پتہ نہ چل سکا یہ تھا کیا معاملہ۔ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، آپ کو تو لوگ باب الفوائد کہتے ہیں۔ مولا آپ اگر معجزہ نہیں دکھائیں گے تو میں کیا خالی اجڑی ہوئی گود لے کر گھر جاؤں؟ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ مولا میں یہ تو گوارا کر سکتی ہوں کہ مجھ پر باتیں ہوں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ پر باتیں ہوں۔ تو میرے بچے کو مجھے لوٹا دیجیے۔ ایک ماں فریاد کر رہی ہے نا، اگر آپ میری ممتا کو نہیں دیکھ رہے تو نہ دیکھیں، آپ کو حسین کی زخمی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے۔ اگر آپ نے میری دعا نہ سنی، میں کہوں گی اے فاطمہ زہرا اس عباس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی آپ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہے، میری گود اجڑ گئی، انہوں نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میں تو خالی گود لے کر چلی جاؤں گی۔ اگر میں کہوں گی اے فاطمہ زہرا اس عباس کے لیے آپ نے زخمی ہاتھ سے کرتا بنایا تھا، اپنی بیٹی سے کہا تھا زینب عباس پیدا ہو نا، اس کرتے کو عباس سے پہنانا، کہنا حسین کی ماں سلام کہہ رہی تھی، یہ عباس تو کچھ دیتے ہی نہیں ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، ایک 7 سال کا بچہ دوڑتے دوڑتے آیا، اماں 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 کہتے ہوئے ماں کو چمٹ گیا۔ اب ماں نے جب ہوش کیا نا تو اب ماں نے دیکھا، آنسوں کو صاف کیا تو دیکھا اسی کا بیٹا تھا، صحیح سلامت تھا، زندہ تھا، کھیلتا کودتا اسی کی گود میں آ بیٹھا تھا۔ اب مولا کو توسل کر رہی تھی نا، اب بیٹے کو لیا، چوما، پیار کیا، کہا کہ ماں کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ آپ کو پتا ہے نا میری حالت کیا ہو گئی تھی۔ جب ماں نے دیکھا اس کا بیٹا صحیح سلامت تھا، کہا کہ میرے لال کیا ہوا تھا، کہاں چلے گئے تھے، مجھے صحیح سے بتا ہوا کیا؟ سنیں گے۔ اب اس بچے نے، 7 سال کے بچے نے کہا کہ اماں پتہ نہیں کیا ہوا، میں گاڑی میں سو رہا تھا، اچانک میں نے ایک شور محسوس کیا، میں نے اب خود کو دیکھا تو میں ایک بازار کے جمع غفیر میں بھٹک گیا، ہر طرف بازار ہے، لوگ خریداری کر رہے ہیں اور ماحول کچھ عجیب تھا۔ کہا اماں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس بازار میں پہنچا تو پہنچا کیسے؟ پھر میں وہاں پر صدائیں دے رہا تھا، اماں اماں میں کھو گیا، اماں میں کھو گیا، اماں میں کھو گیا، مگر نہ آپ تھی نہ کوئی تھا، نہ میری آواز کسی نے سنی۔ میں لوگوں سے کہتا تھا میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی ہے، مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ، میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی ہے، مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ، میری ماں زیارت کو آئی تھی، میری ماں کے پاس مجھے لے جاؤ، مگر کوئی بھی میری سنتا نہیں تھا، کسی نے بھی میری فریاد نہ سنی۔ کہا کہ اب وہ بچہ کہہ رہا ہے، اب جب میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب میری مدد کوئی کرے گا نہیں، میں زمین پر بیٹھ گیا اور میں زمین پر مٹی سے ہاتھوں کو مارتے مارتے کہتا تھا کہ میری ماں جس کی زیارت کو آئی تھی نا، میں کھو گیا ہوں، اگر میری ماں کا عقیدہ سچا ہے تو اب آپ ہی میری مشکل کو حل کیجیے۔ کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا، ایک گھڑ سوار سامنے سے نمودار ہوا، اس نے بچے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ کہا کہ میں اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، مجھے میری ماں کے پاس لے جائیے۔ کہا کہ ہم جانتے ہیں تیری ماں اس وقت کہاں ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ بچہ کہتا ہے اماں میں نے ان سے کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیجیے، مجھے اپنی سواری میں بٹھائیے۔ کہتے ہیں ان کے پیچھے ایک حسین خوبصورت جوان بھی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا انکل مجھے ہاتھ دیجیے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو علی کی بیٹی ابے مخنو چادر تو نہ ہوتی۔ کہتے تھے کہ انہوں نے پیچھے منہ کیا اور ایک خوبصورت جوان سے کہا علی اکبر ذرا اس کو ہاتھ دو، بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ گودی میں بٹھاؤ، اس کی ماں ہم سے فریاد کر رہی ہے، اس کی ماں کے پاس بچے کو ہمیں چھوڑ کے آیا۔ اب اٹھایا گیا، بچے حسین چہرے والے، اب دونوں نے اٹھایا اور جو مولا عباس علیہ السلام کا حرم تھا نا اسی کے دروازے پر بچے کو چھوڑا۔ اب دونوں سواری سے نیچے اترے، بچے کو پیار کیا، چوما۔ اب مولا عباس علیہ السلام نے کہا اپنی ماں سے کہنا کہ دعا اگر توسل ویسے ہی کرتی تو ہم دے دیتے، لیکن کہا نا حسین کی ماں کو اس لیے عباس کو مانگا تھا، عباس تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں خنجر اٹھ گیا، ایسے نہ کہا کرو۔ عباس کو بڑی حیا آتی ہے آقا زادی کی ماں سے،
ان کو کہا جائے کہ عباس کو اس لیے مانگا تھا، عباس تو زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے نا، تو ایسے نہ مانگا کرو، ہمارا دل تڑپ کرتا ہے۔ آقا زادی کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ اب کہا اس بچے سے، کہا کہ اپنی ماں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہوا کرو، ہم دے دیا، تاخیر ہو جاتی ہے مگر ہم دے دیا کرتے، ہم توسل ہم سے کیا کرتے ہو نا، تو ہم تمہارے معاملات کی سفارش کئی مرتبہ رب کی بارگاہ میں جا کر کر رہے ہوتے، اس کو منانے کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے، ہم تو راضی ہی ہوتے ہیں تمہیں دینے کے لیے، خدا کو منانے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اب جب عثمان نے دیکھا کہ مولا سے پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کہا، امیر المؤمنین کی میں نے ملاقات ہی نہیں کی، میں مولا کے پاس گئی نہیں، نہ میں نے سلام کیا، نہ میں نے دعا پڑھی، میں تو واپس آ گئی۔ اب واپس پلٹی، بیٹے کا ہاتھ لیا، مولا کے قدموں میں گری، کہا آقا مجھے معاف کر دیجیے، میں اس وقت شاید اپنی کیفیت سے باہر ہو گئی تھی، مجھے ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے تھے، مجھے معاف کر دیجیے۔ مولا سے وعلیکم السلام کہا، مولا میں شکر گزار ہوں، نہ آپ نے میرے بچے کو مجھے واپس کیا، آپ نے زہرا کے بیٹے مجھے سلام کہلوایا۔ اب کہا کہ اب مجھے واپس لے چلو، اب مولا عباس سے سلام کیا، اب گئی اب عبداللہ کے حرم، کہا آقا آپ کا جملہ کہنا بجا ہے کہ عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، عباس مجھے اب سمجھ آیا عباس آپ کے لیے کیا تھے مولا۔ اب سلام کیا، شکریہ ادا کیا، اب کہا کہ اب میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اب میں مولا سے ملی ہی نہیں، واپس پہنچی، کہا آقا آپ کے حسن و حسین کے تو کیا کہنے ہیں، مگر آپ کا عباس حسنین کا غلام جو ہے وہ بڑا وفادار ہے۔ جب حسنین کے غلام کنیزان جب اپنی دعاؤں کو لے کر مضطرب ہوتی ہے نا، تو آقا ان کے مضطرب پریشانی حال سے آگاہ ہو کر ان کو عطا کرتے ہیں۔ آج مولا میں نے آپ کے بیٹے کا معجزہ دیکھا، میرا بیٹا زندہ سلامت کھیلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اب کہا مولا میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، لیکن میں لوگوں کو آپ کے بیٹے کے فضائل دکھانے کے لیے میں اس قبر کو کھدوانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ جس میں میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے دفن ہوا تھا۔ اب چلیے لوگوں کو لے کے کہا گیا کہ اس قبر کو کھودو، لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا، قبر کو کھودا گیا، دیکھا کہ چھوٹا سا کفن تو موجود ہے مگر کوئی بچہ موجود نہیں ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا توسل اہل بیت علیہ السلام کو بڑا ہی پسند اور محبوب ہے۔ مولا کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی ویسے ہی نعمتوں سے عطا کریں۔ مولا ہم بھی جانتے ہیں کہ دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے، آپ ہمارے بھی معاملات کو درست کروا رہے ہوں گے، کہ جتنی مائیں یہاں بے اولاد بیٹھی ہیں، مولا عباس علیہ السلام کے صدقے سے، باب الحوائج کے صدقے سے ان تمام ماؤں کی گودیوں کو آباد فرما، بالخصوص پروردگار روما باجی کو چاند سا فرزند عطا فرما، ان کی بیٹی کو مولا زیارت کا عز عطا فرما، علیشہ کو پروردگار جلد سے جلد کربلا کی سعادت نصیب فرما، جلد سے جلد آنا نصیب فرما۔ بہت سارے نام ہے پروردگار، جو چاہت رکھتا ہے امام علی مقام کے روزے کو دیکھنے کے لیے، ان سب کی حاجت کو قبول کر کے ہم پر احسان کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر ہمارے دلوں میں جو حاجات ہیں نا، تو اتنا بلند صلوات پڑھے کہ جناب مولا عباس علیہ السلام اپنی ماں کے صدقے سے ہماری حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ صلوات پڑھیں۔ دامن وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، چاہتے تھے ایک اور واقعہ پڑھا لیکن کل پیش کر دوں گی، کیونکہ آخری مجلس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جناب سیدہ سلام علیہا، وہ کہ جن کے دہلیز پر کائنات کا سب سے بڑا رسول سلام ہے۔ پھر تاریخ نے عجیب منظر بھی لکھے کہ انہی بیوی کو ستانے کے لیے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کی۔ میں نے عجیب جملے سنے، لکھا کہ اتنی لکڑیاں سیدہ کے دروازے پر لادی جا رہی تھی، اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئی کہ پڑوس کے کچھ لوگ چولہا جلانے کے لیے بی بی سیدہ کی دہلیز سے لکڑیاں اٹھا کر جاتے تھے اور چولہا جلاتے تھے، اتنی مقدار میں لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ شہادت کے جملے آپ سن چکے، بی بی کا درجہ آپ سن چکے، آپ دربار میں سن چکے،
बीवी का जब पहलू शिकस्ता था, बच्चियों को ना लफ्ज़ समझ में नहीं आता कि पहलू शिकस्ता का क्या मतलब है, तो मुझसे पूछती है कि पहलू शिकस्ता का क्या मतलब है। आसान अल्फाज में पेश करूँ। पहलू शिकस्ता उसको कहते हैं कि जिनकी पसलियाँ टूट चुकी हो और हर सांस लेने में जिस बीवी को दुश्वारी होती है। ए फातिमा ज़हरा, ये आपका मुक़द्दर था कि दरो दीवार के दरमियान आई मेख जिस्म में पैबस्त हुई बीवी आपका पहलू शिकस्ता हुआ। अरे आपके हुसैन को घोड़ों की टापों से पामाल किया गया, मौला ने अल्लाह अकबर। बीवी शिकस्ता पहलू के साथ अपने जब बिस्तर पर आराम फरमा रही होती थी, अब बीवी दो काम के लिए उठा करती थी, या घर के काम करने की कोशिश किया करती थी क्योंकि बीवी को महबूब था, या उठा करती थी नमाज पढ़ने के लिए और अपने कनीज़ों से कहा करती थी कि मुझे सहारा दीजिए, मुझे नमाज के लिए उठना है। अब बीवी को सहारा दिया जाता, बीवी जाती थी, नमाज पढ़ती थी सहारे पर और उठती थी दोबारा अपने बिस्तर पर वापस लेट जाया करते थे। एक मर्तबा दरवाजे पर दस्तक हुई, अब बीबी जा रही थी, बीबी की कनीज़ कहा कि अम्मा फिजा आप न जाइए, कहा कि मैं खुद जाती हूँ दरवाजे पर। कहा सैयदा आपका पहलू शिकस्ता है। फरमाया कि दरवाजे पर मेरे वाली मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, मैं खुद जाना चाहती हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। ज़हरा कुछ दिनों की मेहमान है, चाहती है कि जितना अली की खिदमत कर सके ज़हरा करना चाहती है। अब बीवी जख्मी हालत में उठी, हाथ पहलू पर मौजूद था, उठी चली दरवाजे पर। एक मर्तबा बीवी ने दरवाज़ा खोला, अमीरुल मोमिनीन ने देखा, बीवी ने कहा कि ए वाली सुनती हूँ मदीने के लोग आपको सलाम ही नहीं करते। अब बोला कि आंखों से आंसू आ गए, कहा कि मैंने सोचा जब आप घर में तशरीफ लाएंगे सबसे पहले नबी की बेटी आपको सलाम करेगी। अब कहा गया कि अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन ने कहा सैयदा आपका पहलू शिकस्ता है, आपने क्यों क़यामत के वापस तशरीफ ले जाइए। कहा कि मेरा सलाम करने का जी था इसलिए मैंने किया। अली आप बड़े मजलूम है, आपका कोई सलाम ही नहीं करता। मौला ने कहा कि सैयदा अरे हद ये हो गई, अब अली उनमें सलाम करते हैं और अली के सलाम का जवाब अब कोई देता ही नहीं। अल्लाह अब मसाइल का आलम है, समझ में नहीं आता। अरे जनाब सैयदा के मसाइल पड़े, अली की मजलूमियत बढ़ जाती है, अली की मजलूमियत बढ़ जाए, गले में रस्सी को बांध कर मौला मस्जिद में ले जाया जाता है। अरे नबी के जख्मी बेटे बेटे हाय मेरे वाले को नाद देगा जालिमा। अरे खदीर को बुला दिया है क्या, इन्हीं के लिए तो फरमाया था। अरे जिसका मैं मौला साले मौला साले मौला तुम्हारे वक्त आए मैं कुछ तो आया करो। बड़ा ही मुश्किल है पढ़ना। अब अली मौला की मजलूमियत पर बीबी रोती थी, बीबी की मजलूमियत पर अली रोते थे। अब बीबी ने एक वक्त ये आया जब बीबी ने ये ख्वाब में देखा कि रसूल गिरामी तशरीफ लाए हैं और बीबी से कहते हैं कि ए फातिमा आपके रोने के मसाइब तो खत्म हो चुके हैं, आप अहले बैत में से सबसे पहले आकर हमसे मुलाकात करेंगे। अब बीबी को अपना दर्द भूल गया। बीबी ने एक दिन जल्दी से अपने घर का काम करना शुरू किया और एक मर्तबा आई जान नमाज पर बैठे, इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और देखते थे बीबी मुस्कुरा रही थी। फरमाया सैयदा आज आपकी तबीयत बहुत ही अच्छी मालूम होती है। अब उस बीबी ने कहा वाली मैं जल्द ही अपने बाबा से मुलाकात करने वाले। अरे मौला ने कैसे सुनाया होगा जो बीबी से मोहब्बत करते थे, अरे हम सैयदा इस दुनिया से जाने वाले। अली मौला ने सुना, चुप हो गए। अली मौला मस्जिद की तरफ चले। अब बीबी ने कहा अपनी कनीज़ से कि मेरे जब बच्चे आए ना तो उन्हें मेरी शहादत की खबर न सुनाना और सबसे पहले उनको खाना खिलाना तब माँ की शहादत सुनाना। अरे फातिमा ज़हरा को अरे ये बात बड़ी नागवार गुजरेगी। हसनैन माँ की शहादत की खबर सुने, अरे मेरे बच्चे भूखे रह जाए, मेरे बच्चों को अरे अस्मा भूखा ना रखना, सबसे पहले उनको अपने हाथों से खाना खिलाना। अल्लाह के मैं नमाज पर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जब तक मेरी तस्बीह तहलील की आवाज आती रहे समझ जाइएगा कि मैं मौजूद हूँ। जब
बीबी सजदा करती रही। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी क्या तस्बीह पढ़ती थी, कभी क्या तस्बीह पढ़ती थी। तस्बीह पढ़ते कनीज सुन रही थी, बीबी की आवाज आना बंद हो गई। अरे बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब बीबी ने सुना, आवाज आना बंद हो गई। अब बीबी ने दरवाजे पर दस्तक महसूस किया। अब जैसे ही दस्तक कोई बीबी पलटी है, अब देखा गया कि हसनैन आ रहे थे। अब कहा गया अब माँ की खबर तो दे नहीं सकती। जनाब सईद ने फरमाया मेरे बेटे को खाना खिला देना। ऐसा ना हो मेरी शहादत की खबर सुने, अरे मेरे बच्चे खाना पीना छोड़ दे। कहा गया ए मेरे प्यारे बच्चों, ए हसनैन जरा खाना खा लो। बच्चों ने कहा अरे आपको तो मालूम है हमने अपनी माँ के बिना तो कभी खाना खाया ही नहीं। अरे पहले माँ को बुला दीजिए, हम माँ के साथ खाना खाएंगे। कहा गया बच्चों से दिला दे रहे, अरे माँ नहीं आ सकती, पहले खाना खा लो। कहा आप हमसे क्या छुपाना चाहते हैं। अब हसनैन उसी उजरे में पहुंचे। अब जनाब सैयदा को देखा, अरे तो पता चल चुका माँ दुनिया में नहीं रही, आंखों में आंसू लिए। अब बीवी ने कहा बच्चा, अरे अली से कह दो फातिमा की आवाज आना बंद हो गई है। फातिमा की आवाज आना बंद हो गई है। अब बच्चे दौड़ते जाते थे, नाना की खबर पर पहुंचे। नाना हमारी माँ गुजर गई नाना। अब पहुंचे मेरी मोमिन के पास, बाबा हमारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अरे आले मसनद पर बैठे हुए थे, बीवी की शहादत की खबर सुने। अब रिवायत और अजीब जुमले लिखे, पता नहीं आप बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं। कहते हैं मौला मुश्किल कुछ उठे, या ज़हरा मेरी कमर टूट गई फातिमा, ए फातिमा मेरी कमर टूट गई। कहते मौला मसनद से उठे, अरे दौड़ना चाहते थे जमीन पर मुंह के बल गिर गए। हाय फातिमा उठे, मौला दौड़ना चाहते थे फिर जमीन पर गिर गए। या ज़हरा, अरे कभी उठते थे गिरते थे। अरे मौला बड़े मुश्किल से सैयदा के पास पहुंचे। अरे ऐसे पहुंचे जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे। बड़ी मुश्किलों से अमीर कायनात पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे बीवी का सर अपने कानों पे रखा। अब कहा कल्ले मेरी ज़हरा, अरे कल्ले मेरी ज़हरा, ए ज़हरा मुझसे कलाम करो। बीवी की आवाज नहीं आती। अब फिर से कहा कि ए ज़हरा मुझसे कलाम करो, आवाज नहीं आती। कहा फातिमा मैं अली हूँ, मुझसे कलाम करो। अब बीवी ने आंखों को ना खोला, फरमाया ज़हरा मेरे मुश्किल को जा रहे हैं। अरे सदमा जब्त ना होता, अरे मुझसे कुछ काम नहीं और जा रहे हैं। फातिमा कुछ ना कहे। अब बीवी ने आंखों को खोला, हाथों को जोड़कर फरमाया ए मेरे मौला, आपकी खिदमत ना कर सके से। अरे फातिमा शर्मिंदा है, अरे मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे रात को तदबीर कीजिएगा, मेरा गुस्सा का बनाप खुद कीजिएगा। अरे मैं जिससे नाराज हूँ उनको जनाजे पर ना बुलाइएगा। अरे मैं अपने बाबा से कहूँगी बाबा, अरे इन लोगों ने मेरा घर जलाया मैं खामोश रहे, इन्होंने दरबार बुलाया मैं खामोश रहे, इन्होंने चलता दर मुझ पर गिराया मैं खामोश रहे। अरे इन्होंने मेरे मौसम को शहीद कर दिया मैं खामोश रहे, इन्होंने वसीयत को फाड़ा मैं खामोश रहे, इन्होंने वसीयत को ठुकरा शुरू किया मैं खामोश रहे। अली के गले में रस्से मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, मगर मैंने फिर भी खामोश रही। फतवा करना चाहती थी, अली ने रोक लिया, मैं फतवा ना कर सकी। अल्लाह अकबर। अब मौला
मौला ने एक मरतबा जब मौला गुस्ल कर रहे थे, जुमले सुनेंगे बड़े दर्द भरे। अब मौला ने जब सर पे आपको देखा, अब बीवी से कहा कि ऐ सैयदा अपने पहलू से हाथ को हटाइए। अरे आप जानती हैं पूरे जिस्म पर पानी डालना वाजिब है। बीवी ने हाथ हटाया, अरे मौला ने पहली मरतबा देखा, अरे बीवी के पहलू शिकस्ता था, मछलियां टूट चुके थे। मौला ने सर पे जमीन पर पहला फेंक दिया, एक मरतबा बहुत जोर से आवाज आ गया, हाय फातिमा ज़हरा मुझसे क्यों छुपाया? बीबी ज़ैनब उम्मा कहते बीबी ज़ैनब देख रही थी। अब बीबी ज़ैनब ने कहा, बाबा इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? फरमाया, ज़ैनब अरे तेरी माँ ने ताज़ियाना खाया, अरे उसका जख्म बीबी के बाजुओं में मौजूद था। ए ज़ैनब आप रहे तो और जाओ, अरे कई ताज़ियाने कहेंगे बेटी क्या कीजिए? मैंने इसलिए एक वाक़या पूरा छोड़ दिया कि आप मसाइब सुनेंगे। बड़ी फातिमा और छोटी फातिमा का मसाइब एक जैसा है। मैंने कुछ जुमले पेश किए, मैंने कुछ जुमले लिखे। बड़ी फातिमा का दर जलाया गया, अरे छोटी फातिमा का दामन जल गया। अरे बड़ी फातिमा बाबा पर रोना चाहते थे, धूप में बैठ कर रोते थे, चेहरे का रंग बदल गया। छोटी फातिमा अरे बाबा पर रोना चाहते थे, अरे तमाचे लगा लगा कर बीवी का चेहरा बदल गया। अरे बड़ी फातिमा ने तमाचा गाया, हसन देख रहे थे। अरे छोटे फातिमा ने तमाचा गाया, अरे सैयद सच्चा देख रहे थे। बड़ी फातिमा ने तो एक मरतबा ताज़ियाना खाया, बर्दाश्त ना कर सकी। अरे छोटे फातिमा तो राह गुज़ार जाल में इतने ताज़ियाने खाए, ये सबसे खून उबलता हुआ देखा गया। बड़ी फातिमा 18 बरस की उम्र में ज़ईफ़ा आ गई, आंखों का नूर ज़ाहिर हो गया, अरे कमर टूट गई। अरे छोटी फातिमा 4 बरस के थे, अरे सर के बाल सफेद हो गए, आंखों का नूर ज़ाहिर हो गया, अरे कमर टूट गई, कुछ दिखता ना था। बड़ी फातिमा जब यतीम हुई, अली मौला ने बाबा का पुरसा दिया। अरे छोटी फातिमा जब यतीम हुई, बाबा के लाशे से शिमला के गड़ा, बालों से पकड़ा के सीखना शुरू किया, दीगर पे तमाचे लगाए। बीवी ने फराज कर रोक दिया, चाचा दरिकने चाचा, चाचा दरिकने चाचा, चाचा की भतीजे तमाचे कर। बड़ी फातिमा का गुस्ल हुआ, बीबी ज़ैनब ताड़े मार कर रो रहे थे, अरे अली मौला रो रहे थे। अरे छोटी फातिमा का गुस्ल हुआ, अरे सैयद सज्जाद रो रहे थे, अरे बच्चे मर गए। एक भैया आगे बढ़ा, मम्मी अम्मा अम्मा लगा को संभालिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना नहीं बात सुन पाएंगे आप। बड़ी फातिमा को अब पता नहीं कहाँ दफनाया गया, समझ में नहीं आता, कब्र का निशान नहीं मिलता। छोटी फातिमा को तो ज़िंदान में अरे दफना दिया गया। अल्लाह लानत ये बहुत ही कम जुमले थे जो मैंने किताबों से निकाले और आपकी खिदमत में अर्ज किए, वरना बीवी के मसाइब में और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब में बहुत रिवायतें हैं। बालियों पर रिवायत है, कपड़ों पर रिवायत है। बैठ करने के लिए हर जुमला खूब के आंसू रुलाता है, किताबें ज़ब्त नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है, बड़ी फातिमा और छोटी फातिमा के मसाइब का। परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस से
जो खुलूस नियत के साथ फर्श ऐसा बिछाया तुझे वास्ता है परवरदिगार। जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के शिकस्ता पहलू का रोमा बाजी, शनाज बाजी और नादिस बाजी के परवरदिगार उनके शौहर और बच्चों के सदा आबाद और शाद फरमा। परवरदिगार उनके सर पर उनके शौहरों का साया सदा सलामत अता फरमा। परवरदिगार उनके बच्चों को दीनी दुनियावी तालीमात में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टूटी हुई खबर का परवरदिगार बानियारे मजलिस के शौहर बीमार है, तू उसे सेहतियाब फरमा। परवरदिगार आलम उनकी बेटी को ख्वाहिश करबला देखने की परवरदिगार जल्द से जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन में उस बच्चे का नाम लिख दे। परवरदिगार आलम रूमा बाजी को तू नेक और सालेह फर्जंद अता फरमा। परवरदिगार नाज़िश बाजी को उनके शौहर और बच्चों के साथ सदा आबाद और शाद फरमा। परवरदिगार माँ को अपने बेटों और बेटी के साथ सदा आबाद फरमा। माँ की दुआ उनके बेटे और बेटी के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार जो कुछ मांगा उस माँ को भी अता फरमा। परवरदिगार तीनों जो इस घर की बहू हैं उनके शौहरों को हयात अपने साथ इस घर में आबाद और शाद रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम शनाज आबी के शौहर के रोज़गार में वसअत बरकत तरक्की अनायत फरमा। कोई खैर से कोई रोज़गार फराहम फरमा। परवरदिगार उनके बेटे और बेटी को परवरदिगार तूल उम्र अता फरमा। कोई गम न अता फरमा। गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उनके बच्चों को भी दीनी और दुनियावी तालीमात में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम इस घर में जो बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए तुझे वास्ता बीबी सकीना सलाम अलैहा का परवरदिगार आलम उस घर के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात फरमा। परवरदिगार फातिमा को परवरदिगार आलम हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त फातिमा के कुछ बड़े ही मसाइल हैं ज़िंदगी में। परवरदिगार जिस फातिमा का जिक्र हुआ उस छोटी फातिमा के सदक़े से परवरदिगार तू हमारी फातिमा का नेक और अच्छा नसीब फरमा दे। परवरदिगार उसके लिए कोई बेहतरीन वसाइल कर दे। तू जल्द से जल्द उसकी ज़िंदगी के तमाम रुकावटों को हल फरमा दे। जल्द से जल्द तू उसके नसीब में कोई अहसन और बेहतरीन फैसला कर दे। परवरदिगार आलम इस घर में जितने लोगों ने दुआ के लिए कहा कुछ याद है कुछ याद नहीं रख सकी परवरदिगार उन तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को कबूल फरमा। हाज़रीन महफिल की तमाम हाजतों को कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता इमाम सैयदुल शुहदा का हमेशा ना एक जुमला मेरे दिल पर चोट की तरह लगता है कि जिसने जैसे चाहा वो हुसैन को वैसे ही मार रहा था। परवरदिगार इमाम मज़लूम का सदका जो हाजत है तो जो उस अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। तमाम माओं के बेटों को सदा आबाद और शाद फरमा। उन माओं को अपने बेटों का कोई भी गम देखना ना नसीब फरमा। सदा आबाद और शाद रख। परवरदिगार जो बे औलाद है उसे औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार औलाद की दुआ के लिए भी कहा गया जो औलाद के ख्वाहिशमंद है उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दूसरी बहन ज़ैनब को परवरदिगार जल्द से जल्द तू साहिब औलाद फरमा। जल्द से जल्द औलाद नरीना अता फरमा। जल्द से उसे भी अपने घर वालों के साथ अपने शौहर के साथ अपने तमाम खानवादे के साथ सदा हंसता मुस्कुराता आबाद और शाद रख। इस घर के तमाम बेटों को तूले उम्र तूले हयात अता फरमा। परवरदिगार जो मांग रस अता करके हम पर एहसान फरमा दे। हमारी सबसे बड़ी हाजत कायम आले मोहम्मद के ज़ोर में ताजिल फरमा दे। और मौला के सदक़े से हमारी तमाम दुआओं को परवरदिगार कबूल करके हम पर एहसान कर दे। शायद हमारी दूसरी बहन शायद मजलिस पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उनको भी वक्त देना है। परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम मज़लूम करबला का हमारी एक एक हाजत पर कायम आले मोहम्मद की आमीन फरमाकर हम पर एहसान कर दे। जो जितनी माएँ बहनें बैठी हैं जो अपनी औलाद के लिए ख्वाहिशमंद हैं बेटियों के नसीब के लिए ख्वाहिशमंद है परवरदिगार जो तुझसे मुराद मांग रही हैं इमाम ज़माने के सदक़े से कबूल और मंजूर करके हम पर एहसान फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि व अली अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इस घर के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए आप सब हाज़रीन महफ़िल के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए मन क़रा सूरह फातिहा बिलख़ुसूस इस घर की जो वालिदा थी मम्मी सुमैरा उनके अफ़वाह को इसका सवाब पहुँचाने के लिए मन क़रा सूरह फातिहा।
جنت الفردوس تعالیٰ بنا سکین نماز انتظار پروردگار سورہ فاتحہ کا ثواب ہے، اللہ کا ساری چیزوں کا ثواب اہل بیت کے حضور میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کا ثواب جو واپس لوٹے نواب بھائی اور اس گھر کے والدین کو اس کا ثواب پہنچا، حاضرین بیٹھی ہوئی تمام جتنے مرحومین ہیں ایک ایک پڑھ کر جو ان کے ذہنوں میں نام ہے ان سب کو بھی شامل دعا کرتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں جو ہمارے دور دراز جو آباء و اجداد رہتے ہیں جو ان کے مرحومین سب کو ثواب بھی شامل کرتے ہیں۔